آج ہم نے واک آؤٹ کیا ہے، بائک آؤٹ کیا ہے ہاؤس کا، اور اس پہ ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جو ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ تضحیق آمیز رویہ ہو رہا ہے، اور ہمارے لافل ملاقات جو عمران خان جو ہمارا لیڈر ہے، جس کی وجہ سے یہ جتنے بھی ہاؤس میں لوگ موجود ہیں، یہ عمران خان کی وجہ سے، یہ اس کا ووٹ ہے، ہم اس کے نمائندے ہیں۔ ہم نے اگر اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے، اور ہمیں اس طرح رسوا کیا جاتا ہے، تو یہ تو قانون کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ یعنی ایک تو جیل مینول میں مطلب جتنی بھی کرمنل ہوتے ہیں، جو بھی جیل میں ہوتا ہے، اس کی جتنا بڑا جرم بھی ہو، اس کو بھی ملاقات کے حوالے سے اس جیل مینول میں ایک پراپر پروسیجر ہے، طریقہ کار ہے۔ تو عمران خان تو وزیر اعظم، پارلیمنٹیرین، پاپولر لیڈر، اس سب کے باوجود ایک عام شہری تو ہے نا، ایک عام شہری کی بنیاد پہ اس کے حقوق بنتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرواتے، آپ ان کے معالج کو ان کے ساتھ ایکسیس نہیں دیتے، آپ ایون جو پارلیمنٹیرین اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو بات کرتے ہیں، وہ بھی آپ اس کو جو نہیں کرنے دیتے۔ تو آپ بتائیں کس قانون کے تحت آپ کر رہے ہیں؟ آپ تو خود یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی قانون اور کوئی آئین نہیں ہے، زور کا نظام ہے، اور یہ جو جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ، آپ خود کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم کل بھی اس طرح کریں گے، اگر آج عمران خان کی بہنوں کو اور جو ہمارے ایم این ایس جاتے ہیں اس کو ملاقات نہیں کرنی دی گئی، یا وکلاء کو ملاقات نہیں کرنی دی گئی، تو ہم کل بھی اسمبلی کا بائیکاٹ کریں گے، اور باہر جو ہے نا ہم عوامی اسمبلی لگائیں گے۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ عمران خان کی جو پریویلیجز ہیں، جو اس کا قانونی حق ہے، اس کو بحال کرے، اس کے ساتھ ظلم نہ کرے، اس کو جو معالج ہے، جو ڈاکٹر ہے، اس تک ایکسیس دیں، جو اس کے فیملی کی ملاقات ہے، ملاقاتیں کروائیں۔ نہیں ہوگا تو پھر کل ہمارا پھر سے جو ہے نا بائیکاٹ ہوگا۔ دوسری بات میں آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں اپنے الائنس کی طرف سے بھی، اور تحریک انصاف کی طرف سے ابھی سیکرٹری جنرل سلمان اکر راجہ نے فون کیا تھا، جو جشن آزادی کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے۔ ایک بات ہم بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو ہماری وفاداری ہے اور پاکستان سے جو ہمارا محبت ہے، وہ سب سے زیادہ ہے، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جشن آزادی منائیں گے، اس عہد کے ساتھ منائیں گے کہ اس پاکستان کو ہم قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے، اس عہد کے ساتھ منائیں گے کہ یہ حقیقی آزادی ہوگی۔ اس پہ ہم عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے پاکستان کا نام روشن کیا دنیا میں، جس نے ورلڈ کپ جیتا، جس نے شوکت خانم اسپتال بنایا، جس نے سیاست میں ایک نئی راہ کھولی، مڈل کلاس کو جو ہے نا پالیٹکس میں لے کے آئے، اور جو اشرافیہ ہے ان کے خلاف ان کی جدوجہد جو ہے نا ایک بہت بڑی معنی خیز جدوجہد، اور عام لوگوں کو موقع دیا کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے۔ تو جو 14 اگست کا ہمارا پروگرام ہے، وہ 14 اگست کا پروگرام ہمارا جشن ہے، جشن آزادی ہوگی، حقیقی آزادی ہوگی۔ حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ہم عہد کریں گے کہ پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے۔ قائد اعظم کا پاکستان کیا تھا؟ قائد اعظم نے کیا اپنے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی؟ کمٹمنٹ یہ تھی کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی۔ وہ کیا پاکستان تھا؟ کہ ایکول اپرچونٹی ہوگی تمام شہریوں کو۔ وہ کیا پاکستان تھا؟ کہ جہاں عدالتوں کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، اور انصاف سر عام ہوگا، اور ہر ایک کے لیے انصاف ہوگا۔ وہ کیا پاکستان تھا؟ کہ سویلین سپرمیسی ہوگی، اور جو سویلین جو عوام جس کو منتخب کریں گے وہ پارلیمنٹ میں ہوگا۔ وہ کیا پاکستان ہوگا؟ جس پاکستان میں یہاں جس طرح اس وقت لوٹ کسوٹ ہے، بدامنی ہے، یہاں بے روزگاری ہے، یہاں مہنگائی ہے، یہاں لاقانونیت ہے، اس کے خلاف ہم حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ میں پوری پاکستانی قوم سے مطالبہ کرتا ہوں، اور اپنی پارٹی سے بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا ہر کے پاس ہوگا۔ ہم پاکستان کو عظیم تر دیکھنا چاہتے ہیں، اور عمران خان کا جو خواب ہے وہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ تھینک یو جی بسم اللہ۔ اسپیکر صاحب نے تو باتیں کر لی ہیں، اسد صاحب نے 2-3 ضروری باتیں آج کے دن کے حوالے سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج جناب عمران خان صاحب کی
बेलें लगी हुई थी 9 मई की सुप्रीम कोर्ट में, मुझे तो मौका मिल सका जाने का, लेकिन आज शोमई किस्मत, पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार नई नई काली तारीख लिखी जा रही है कि इंतहाई सीनियर तरीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सरदार लतीफ़ खोसा, जो साबिक गवर्नर पंजाब भी हैं, इन जैसी हस्ती को, जो बहुत से जजों के उस्ताद हैं, इनको नहीं इजाज़त मिली आज अंदर जाने की, जो बड़ी अजीब बात है। मैं मोहतरम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इत्तदा करूँगा, क्योंकि सरदार खोसा अगर ख़ुद बात करेंगे तो बड़ी नामुनासिब लगेगी कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, ये ओपन जो है केसेस हैं। हम तो अडियाला को रो रहे थे, कि अडियाला में ओपन जो है, वो कहते हैं ओपन ट्रायल है। कैसा ओपन ट्रायल है? सन 96 का वर्कर असद कैसर नहीं जा सकता, अली मोहम्मद जो एक MNA के साथ वकील है वो अंदर नहीं जा सकता, आमिर डोगर जो चीफ विप है वो नहीं जा सकता, सरदार लतीफ़ खोसा जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं वो अपने लीडर इमरान खान साहब से मिलने अंदर नहीं जा सकते, फैमिली नहीं जा सकती। आज़ाद, और मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, अलिफ लाम जे अलिफ जाल अलिफ दाद, आज़ाद AZAD, आज़ाद मीडिया को कोई इजाज़त नहीं अंदर जाने की, अडियाला को कवर करने की। इमरान खान साहब अंदर इस मुल्क का एक साबिक वज़ीर आज़म है, हमारे दिलों के जितने करीब है वो एक और बात है, लेकिन आईनी बात करते हैं। एक आम कैदी को भी हक होता है कि हफ्ते में एक बार फैमिली से बात कर सके, फ़ोन पे बात कर सके। इमरान खान साहब अपने बेटों से बात तक नहीं कर सकते, उन तक किताबों की रसाई मुमकिन नहीं। उनके हेल्थ पे इस वक्त सवालात उठ रहे हैं कि उनका वज़न गिर रहा है, इमरान खान साहब तक रसाई हमें दी जाए। तो हम तो अडियाला को रो रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये एक चीज़ सामने आई जिस पे सरदार खोसा ने मीडिया में बात की। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, जो उसमें बेलें लगी हुई हैं, उसमें 19 तारीख दी गई है, लेकिन हम अपनी सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल करने का हक रखते हैं कि अगर सारे फैसले आला तरीन अदलिया ने देने हैं तो निचली अदालतों का क्या काम है? न्यूरेमबर्ग ट्रायल जो होते थे, जो दूसरी जंग अजीम में जो हिटलर के खिलाफ चलते थे, वो भी रात के 2 बजे नहीं चलते थे, 2-2, 1-1 बजे केसें चलती हैं और मुअम्मर तरीन पॉलिटिकल वर्कर्स को और ख़वातीन को और सीनियर पॉलिटिकल वर्कर्स को सजाएं दी जा रही हैं। आज इस वक्त कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर से खाली है, सेनेट अपोजिशन लीडर से खाली है। उमर अयूब साहब को सजा दे दी गई, शिबली फराज साहब को सजा दे दी गई, पार्लियामेंट्री लीडर जरताज गुल वजीर साहिबा को सजा दे दी गई। हमारे एलाए और बहुत अहम मेंबर साहबजादा हामिद रजा साहब को, जिनकी खिदमात हैं, उनके वालिद की खिदमात हैं, दीन के लिए खिदमात में, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खिदमात हैं, उनको 10 साल की सजा दे दी गई। तो ये किस तरह का पार्लियामेंट चल रहा है जिसमें ना अपोजिशन लीडर सेनेट है, ना अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली है, साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात तक की इजाज़त नहीं। और इस्लामाबाद जो इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क, जिसके नाम में इस्लाम है, आज वहाँ मसाजिद गिराई जा रही हैं, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। आज वहाँ मस्जिदों को रातों रात शहीद करके वहाँ पे आप दरख्त लगा देते हैं। आप कौन सा मैसेज दे रहे हैं? एक तरफ आपने शराब जो है आज़ाद कर दी है, शराब खानों की इजाज़त और मसाजिद की शहादत, ये हमें कबूल नहीं है। और आज कौमी असम्बली में एक अहम नुक्ता मैंने और भी उठाया है, हम अक़लियत के हकूक़ के साथ खड़े हैं। अक़लियत के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमें हमारा दीन, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा कुरान और हमारा आईन बताता है। हमारे लीडर इमरान खान साहब भी अक़लियत के हकूक़ के साथ खड़े हैं। कल 11 अगस्त का दिन था और हमने अक़लियत के हकूक़ पे यहाँ खड़े होकर मजबूत बात की, लेकिन जो कानून वफाकी हुकूमत ने पास किया है अक़लियती कमीशन के नाम पे, उसमें रद्द कादनियत पे हमें ख़तरा है कि उस पर हर्फ आएगा। आप कादियानियत को फ़िरका तस्लीम नहीं कर सकते जब तक वो आइन को नहीं मानते। और दूसरी बात यह है कि उस कानून के अंदर आपने ओवर राइडिंग इफेक्ट दे दिया कि पिछले तमाम कवानीन को वो रिपील करेगा। तो क्या आप 295C यानी हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहीन रसालत का कानून है, क्या उसकी तरफ आप आ रहे हैं? उसके लिए 25 करोड़ अवाम आपको नहीं छोड़ेगी, आपके अपने मेंबरान आपके खिलाफ खड़े होंगे। मैंने आज कौमी असम्बली में तजवीज़ दी है कि उसी कानून के अंदर आप एक शिक डाल लें कि इस कानून का इतलाक ख़त्म नबूवत के कानून पे नहीं आएगा। जो अक़लियती कमीशन का कानून आपने पास किया है, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दें, हम तो आपके साथ इस पे खड़े हैं, वो तो आईन में पाबंद करता है, लेकिन उस कानून के अंदर ये शिक डालें कि ये कानून जो अभी आपने नया पास किया है, जो सदर मुमलकत ने अभी दस्तखत नहीं किया, और मैंने पीपल्स पार्टी के मेंबरान से इस्तदा की है कि सदर साहब से आप कहिए कि आप इस पे दस्तखत ना कीजिए, आप इसको वापस भेजिए। लॉ मिनिस्टर ने हमसे आज कौमी असम्बली के फ्लोर पे एग्री किया है कि आप इसमें अपनी तजावीज़ दें ताकि इसमें ये हम शेख शामिल कर सकें कि इस कानून का इतलाक 295C और ख़त्म नबूवत के कानून पे नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है, मसाजिद को शहीद ना करें, ख़त्म नबूवत के कानून की तरफ ना आएँ
اور سیاسی مسائل کو سیاسی انداز میں حل کریں. اور جو فاٹا میں اس وقت ایکس فاٹا میں آپ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ یقین کیجئے یہ ہمارے پاس اس وقت بالا فریدی کھڑے ہیں, ان کا تعلق خیبر ڈسٹرکٹ سے ہے. ہمارے بھائی اس وقت سابق اسپیکر محترم اسد قیصر صاحب کھڑے ہیں, جو بطور اسپیکر جنہوں نے اس پورے علاقے کے لیے تجارت کو آزاد کیا تھا. ہم سب ترجمانی کر رہے ہیں ان لاکھوں پشتونوں کی جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر مزید تباہ نہ ہونے دیں, ہماری خواتین کو بچوں کو بے گھر نہ ہونے دیں. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو وہاں کے عمائدین اور صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو, لیکن جو فاصلے عوام میں اور اداروں میں پیدا ہو چکے ہیں وہ فاصلے ختم ہو. بہت شکریہ.